कृष्ण प्रेमानंदे हरि जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण प्रेमानंदे हरि धनी बना কে আরতি করবে মায়েরদের মধ্যে কেউ আরতি করবে এই যেটুক সময় ভাগবতার আরতি করবে সবাই করতে পারবে মায়েরা এখন আরতি হবে আবার অন্তিমে আবার আরতি হবে हरि ओम चंद्रमंसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः सोताधुष प्राणश मुखदग्निर्यजायतः श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख
मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदाम संतम हिरवाणविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति लोकध शांति वनस्पति शांति विश्व शांति सर्वगम शांति श्यामा शांति हरि ओम यज्ञमय जनता देवास्तानि धर्माणि पठवन्नस देहनाकाम महिमानस चत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक बाटल विजय पुण्य गजधीकर वेगशाल पुष्पे बिल्व प्रबाल दल मंजल विष्टाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा क्रोध भवानि च मंत्र पुष्पांजलि मध्यात् धर्मान् परमेश बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की बालकृष्ण गोपाल की बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की तुलसी मैया की यमुना मैया की गंगा मैया की सरस्वती मैया की वृंदावन धाम की नवद्वीप धाम की पुरी धाम की बद्री धाम की द्वारिका धाम की रामेश्वरम धाम की श्री चैतन्य महाप्रभु की नित्यानंद महाप्रभु की अद्वैत प्रभु की गदाधर प्रभु की श्रीवास प्रभु की नरनारायण शिवाश्रम संघ की ठाकुर सुखदेव ब्रह्मचारी की ठाकुर सत्यानंद परमहंसदेव की ठाकुर नीलकंठ महाप्रभु की माता मधुजमय देवी की अपन अपन गुरु महाराज की सदगुरुदेव भगवान की अपन अपन माता पिता की भक्त बिंदो की भक्त कल्याण की गद्दार कल्याण की ग्रामवासी कल्याण की प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम पिताई गौर हरि जय श्री राधे तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम तस्मै श्री नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि कर्पूर गौरम करुणा संसार सारम भुज सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी मां कात्यायनी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लां ब्रह्म विचार प्रसाद जननी आदि व्याधि विनाशिनी सर्व सौभाग्यदा देवी तुलसीं नमोस्तुते। वाञ्छकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः श्रीवत्सवंश बरबारिधि चंद्रमा श्रीजियरार बलभद्र पदाजुलिंगम श्री वेदमूर्ति मुरलीधर सुरो रत्नम श्रीमत्सुकं सुवरेणं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीताम्बर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बिंद नेत्रम कृष्णात् परम किमपि न यं प्रभजन्तमनुपेतं पेतकीर्तं द्वैपायनो विरहो कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो अभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्यस्य सत्यमृत सत्यं नेत्रम् सत्यात्मगौतां शरणं प्रपन्नः एकायनो सुविफलस्त्रिमूलः चतुरस पञ्चविहासदया सप्तष्टभगटवो विटवो नवाक्ष दशाक्षरी दुईहादीश भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपूये जिनके पद वंदन करो काटत विघ्न यने राधे राधे श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथ मूल मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परं वन्दे गुरु परं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वन्दे परमानन्दमाधवम्
भगवन् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। আজ আমাদের মধ্যে বিরাজমান অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণের কারণ, যার থেকে এই সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ভগবানের বাঙ্গময় স্বরূপ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, সেই প্রভুর রাতুল চরণে ভক্তির প্রণাম রইল। এই আসরে বিরাজমান আমার ইহকাল পরকালের প্রেমদাতা, ভক্তিদাতা, মুক্তিদাতা আমার গুরুদেব শ্রী শ্রী ঠাকুর নীলকান্ত মহাপ্রভু এবং শ্রীমায়ের রাতুল চরণে রহিল আমার ভক্তির প্রণাম। সত্যের আলোক যিনি সত্যানন্দ, সেই দুই দেহ এক হয়ে এই জগতে এসেছে, সেই সত্যানন্দ পরমহংসের চরাতুল চরণে রইল প্রণাম। এই আসরে আমার সঙ্গে আমার প্রতি যে মহামানবরা কৃপা করেছে, আমার শ্রী শ্রী ঠাকুর নীলকান্ত মহাপ্রভুর নিত্য পারিষদ বর্গ, যাদেরকে নিয়ে ঠাকুর বারবার যখন লীলায় আসেন, সেই লীলায় সেই মহামানবদের নিয়ে আসেন। স্বামী নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, যারও সেই মহামানবেরও আমার প্রতি কৃপা রয়েছে, যার জন্য এই আসন পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তৎসঙ্গে আমার আচার্য গুরু স্বামী প্রসাদানন্দ ব্রহ্মচারী, সেই মহামানবেরও কৃপায় আজ ঠাকুরের চরণ লাভ করতে পেরেছি। আর যার কৃপায় সব থেকে বেশি ঠাকুরকে আপন মনে ভাবার সুযোগ পেয়েছি, তাকে ভাবতে পেরেছি, গুরুদেব যে আমার ভগবান, ইহকালে পরকালে প্রেমদাতা, মুক্তিদাতা, সেই প্রেম যিনি দিয়েছেন সেই স্বামী সত্যদেব ব্রহ্মচারী, যিনি আমাকে ছোট থেকে এই পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সেই মহাপুরুষগণ তাদের নিত্যধামে আবার সেই গুরুদেবের চরণে চলে গেছে, কিন্তু আজও তারা আমার সঙ্গে সর্বদা সর্বক্ষণ আছে। তাই আমি চলতে পারি, বলতে পারি, সেই মহামানবগণের রাতুল চরণে রহিল শ্রদ্ধার প্রণাম, ভক্তির প্রণাম। আমার গুরুদেব এবং এই মহামানবগণ সকলেই কৃপা করবেন, যেন ঠাকুরের চিন্তায়, ঠাকুরের ভজনের মাধ্যমে জীবনটা কাটাতে পারি। আর এই আসরে আমার সঙ্গে যে প্রভুর ভক্তবৃন্দর মধ্যে যে গন্ধর্বগণ রয়েছেন, যারা সঙ্গীত পরিবেশনার জন্য আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছেন, সেই গন্ধর্বজনদের চরণে রইল প্রণাম। আসলে বিরাজমান আমার গোবিন্দর ভক্ত, ভাগবত পিপাসু সকল ভক্ত ভক্তা যারা উপস্থিত হয়েছে, যারা এখনো উপস্থিত হতে পারেনি, সেই সকল ভক্ত ভক্তার চরণে রইল আমার ভক্তির প্রণাম। আপনারা সকলেই এই অধমকে আশীর্বাদ করবেন আর আমার গুরু গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করবেন যে আজ তিনি চান, আমাদের শ্রবণ করাতে চান, কারণ তার ইচ্ছা ভিন্ন। আমাদের কিছু করার ক্ষমতা নাই, কিছু বলার ক্ষমতা নেই। তাই তিনি যা প্রকাশ করাতে চান এই বাচাল মুখ থেকে, এই বাচাল মুখে তো সবসময় ঠাকুর কথা, সাধু কথা হয় না, বাজে কথাই হয়ে থাকে। তাই এই বাচাল মুখ থেকে যেন তার প্রেমময় কথা ভক্তদের শ্রবণ করান, সেই কৃপা যেন তিনি করেন।
তাই আমরা ঠাকুরের প্রতি মন নিয়োগ করার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা একটু নামের মাধ্যমে ভাগবতে ঠাকুরের প্রতি সবার মন নিয়োগ করব। Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna
কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ভাগবত মহাপুরাণের মহাত্ম্যের প্রথম শ্লোক। ভগবান কেমন, মানে যার বিষয়ে আমরা জানতে চাই, যার কথা শ্রবণ করতে আজ বসেছি, সেই ভাগবতের যিনি মালিক, সেই মালিকের স্বরূপ কি, কেমন কি গুণাবলী আছে জানার দরকার আছে। কারোর সঙ্গে এমনি এমনিতে প্রেম ভালোবাসা হয় না, তার বিষয়ে জানার পরেই হয়। যদি আমরা কোনো একটা পাত্র চয়ন করতে হয়, ধরুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য একটা ছেলে বা একটা মেয়ে দেখা হয়, তার প্রথম দেখা হয় তার রূপটা কেমন, দেখতে কেমন, তার রূপের সঙ্গে কাজ কি করে, কি কাজ করে, তার ভিতরে কি কি গুণ আছে, এইগুলো ভালো করে দেখার পরে তারপরে উভয়ের সম্বন্ধ হয়, তারপরে তাকে পছন্দ হয়। আমাদের যে মালিক অনাদির আদি গোবিন্দ, সেই মালিকের প্রথম শ্লোকেই স্বরূপের বর্ণনা করেছে, মানে সেই মালিকটি কেমন, কি করেন, গুণ কি আছে, কি কাজ, তার রূপটি কেমন। সচ্চিদানন্দ রূপায় সৎ চিদ আনন্দ, সদ্ঘর আনন্দ ঘর। তিনি সত্য স্বরূপ। সত্য কি, চির নিত্য সনাতন, সত্যর অবস্থা অটল, যুগ যুগ ধরে একরকম চলে আসছে। 500 বছর আগে যেমন সত্য ছিল আজ তেমনই রয়েছে। তাই ভগবানের একটা রূপ হচ্ছে সৎ। তাই ঠাকুর নীলকান্ত গোস্বামী একটা কথায় বলতেন, যদি কেহ 12 বছর পর্যন্ত শুধু সত্য কথা বলতে পারে, তাহলে সে বাকসিদ্ধ হয়ে যাবে। 12 বছর
সত্য কথা বলবে, তাতে তার বাক সিদ্ধ হয়ে যাবে। যা বলবে মুখ থেকে তাই ফলবে। আমরা যত সহজ মনে করি 12 বছর সত্য কথা বলে নেব, সহজ না। একটা দিন আমাদের মতন মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে পারে না যে সত্য কথা বলবো। সারাদিনে কতবার মিথ্যা বলতে। সত্যকে আশ্রয় করা মানে এই জিহ্বায় যদি সবসময় সত্য থাকে, এই হৃদয় যদি সবসময় সত্যকে আশ্রয় করা হয়, সত্য মানে ভগবানকে আশ্রয় করা। 12 বছর পর্যন্ত এই জিহ্বার উপরে ভগবানকে বসবাস দিলে পরে সেই জিহ্বা থেকে যা বলবে তার তাই ফলবে। তাই ভগবানের একটা রূপ স্বর আর চিৎ, আর একটা রূপ ভগবানের কি চিৎ রূপ, চেতন শক্তি। ভগবানের একটা রূপ চেতন শক্তি রূপে সর্বজীবের মাঝে তিনি বিরাজমান রয়েছেন। যত জীব আছে তার মধ্যে তিনি বিরাজমান। আমাদের সকলের মধ্যে ভগবান বিরাজমান রয়েছে। কি রূপে? জীবাত্মা রূপে, একটা শক্তি রূপে আমাদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। আছে কি না ভগবান? যদি মনে করি ভগবান আছে কি না, আছে। আমরা মনে করি এই দেহটাকে আমি, শরীরটা কি আমরা আমি না। দেহটাকে শরীরটাকে আমরা মনে করি আমি। সত্যিকার এই শরীরটা কি আমি না, আমি না। যদি ভালো করে বুঝতে চাই, যদি বলা হয় হাতটা আমি, বোঝা যাচ্ছে না যখন, তখন আলাদা আলাদা করে দেখতে হবে। হে হাতটা কি আমি? বলবে না, আমার হাত। কেউ এমন আছে যে বলবে এই হাতটা আমি, বলবে আমার হাত। তা বলবে মাথাটা আমি, বলবে না আমার মাথা। মানে আমাদের দেহের প্রত্যেকটা অঙ্গকে, এমনকি ভিতরে যে হার্ট, কিডনি পার্ট রয়েছে, সেগুলোকে বলবো আমার আমার। আমার যখন, যার এই সম্পূর্ণ দেহটা, সে কেউ আলাদা রয়েছে, সে কেউ আলাদা রয়েছে। যার এই দেহটা, সেই হচ্ছে জীবাত্মা, সেই হচ্ছে প্রকৃত আমি। এইটা হচ্ছে বস্ত্র, এইটা বস্ত্র। এই বস্ত্রটা নষ্ট হয়, বস্ত্রটা মরে, কিন্তু এর ভিতরে যে জীবাত্মা রয়েছে, সেই জীবাত্মা কোনোদিন নষ্ট হয় না, মরেও না। তাই তো শ্রীমদ ভগবদ গীতায় বলেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নৈনম ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনম দহতি পাবকঃ না চৈনম ক্লদন্ত্যাপো না শোষয়তি মারুতঃ। এর ভিতরে যে জীবাত্মা রয়েছে, যে আত্মা, সেই আত্মাটাকে অস্ত্র দিয়ে ছেদন করা যায় না, কাটা যায় না। আগুন দিয়ে জ্বালানো যায় না, জল দিয়ে ভিজানো যায় না, আর হাওয়া দিয়ে শুকানো যায় না। এ চির নিত্য সনাতন। তাহলে বুঝলাম যে দেহটা আলাদা, আত্মাটা আলাদা, কেউ আছে। আর যদি আরো ভালো বুঝতে হয় যে না কেউ আছে, আত্মা একটা শক্তি আছে। আত্মাটাকে তো আমরা দেখিনি। কোন মহামানবরা, সাধুরা, অবতার পুরুষরা, তারা দেখতে পায়। তাদের দিব্য চক্ষু দিয়ে তারা সবকিছু দেখতে পায়। এই সকল ভক্তর মধ্যে কে কে বিরাজমান রয়েছে, কোন অবস্থায় রয়েছে, সব বলতে পারে তারা, তারা দেখতে পায়। তাহলে যাকে দেখা যায় না, যাকে সায়েন্সে কতভাবে ধরার চেষ্টা করেছে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু পারে না, তাকে ধরতে হবে, তাকে বুঝতে হবে, তাকে চিনতে হবে। একটা শক্তি রয়েছে, যদি শক্তিটাও বুঝতে হয়। কারেন্ট কি কেউ দেখেছে? কারেন্ট, বিজলিতে যে কারেন্ট চলছে, কেউ দেখেছে কারেন্টটাকে? ওই লাইট জ্বলে, তাই আমরা মনে করি লাইটটা জ্বলছে মানে কারেন্ট রয়েছে, ফ্যানটা চলছে মানে কারেন্ট রয়েছে, মাইকটা চলছে মানে কারেন্ট রয়েছে। কিন্তু কারেন্টের স্বরূপটা কেমন, তাকে কেউ দেখতে পেয়েছে? দেখতে কেমন কারেন্টটি? কেউ দেখতে পায় না। অনুভব হয় কিভাবে? লাইট জ্বললে, ফ্যান চললে, একই তার চলছে, সেই কারেন্টটা চলে গেলে
লাইটটা বন্ধ, ফ্যানটা বন্ধ। কারেন্টটা কি একটা শক্তি। আচ্ছা ধরুন কারেন্ট সাপ্লাই হচ্ছে, লাইটটা জ্বলছে মানে কারেন্ট আছে, জ্বলছে না মানে কারেন্ট নেই। আর যদি শুধু দুখানা তার এরকম ভাবে ফেলানো থাকে, তার মাথায় ফ্যানও নাই লাইটও নাই, তাহলে বুঝবো কি করে এর ভিতরে কারেন্ট আছে? বোঝা যাবে দুইটা কারেন্টের তার যদি ধরা হয়, দেখা যাচ্ছে না কিন্তু চোখ থেকে, কিন্তু যদি স্পর্শ করা হয় তাহলে ওইতে যখন ঝটকা দেবে, কম্পন করবে, তখন বোঝা যাবে যে কারেন্ট আছে। তাই জীবাত্মাটা ওর থেকেও সূক্ষ্ম। তাহলে সেই জীবাত্মা আমাদের দেহের ভিতরে বিরাজমান রয়েছে। আমাদের আসলে সাধন ভজন যা কিছু আমার জীবাত্মাকে জানার জন্য। আর এই জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা কে? জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা কে? আচ্ছা আমরা তো জানতে পারি বাবা মার থেকে আমরা দেহটাকে পেয়েছি, শরীরটাকে। শাস্ত্রে বলে, সাধুরা বলে, সায়েন্সেও বলে দেহটা মানে শরীরটাকে মা বাবার থেকে তৈরি হয়েছে। কিন্তু জীবাত্মাটাকে কি আমার মা বাবা যে জন্ম দিয়েছে সে তৈরি করেছে? জীবাত্মাটাকে, সেই শক্তিটাকে সে তৈরি করেছে? সে তৈরি করেনি। যদি মনে করি সে তৈরি করেছে, তাহলে দেখা যায় কত বাবা মা আছে, তার সম্মুখে কত সন্তানরা মারা যায়, যায় না? ছেলে মেয়ে মারা যাচ্ছে। যদি মা বাবা ওই শক্তিটাকে বা ওই জীবাত্মাটাকে দিতে পারতো তাহলে তো বেরোতে দিত না। যদিও বেরোয় যায় তাহলে আবার ভরে দিত। যদি ওইটা না হতো আর একটা ভরে দিত। পারে না বাবা। যদি পারতো তাহলে দুঃখ কষ্ট হতো না। তাহলে জীবাত্মাকে বাবা মা সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে জীবনের একটা প্রশ্ন কিনা, আমার দেহের সৃষ্টিকর্তাকে তো খুঁজে পেয়েছি, জানতে পারছি দেহের সৃষ্টিকর্তাকে। দেহের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে আমাদের এই জন্মদাতা মা বাবা। কিন্তু যে জীবাত্মাকে আমার মা বাবা তৈরি করতে পারে না, জন্ম দিতে পারে না, তাহলে তার জন্মদাতাকে, তার মা বাবাকে, এটা বড় প্রশ্ন। মানুষ জীবনে যদি সকল কিছু এড়াই চলতে চায়, মানে মানুষকে কি বললো, ভালো কথা মন্দ কথা, এই সব যদি ছাড়তে চায়, একটা জিনিসের ভাবনা যদি করতে পারে, আমি কি? জগৎকে চেনার আগে আমার নিজেকে চিনতে হবে। তাই একদিন সাক্ষাৎকারে, মানে টিভিতে সাক্ষাৎকারে আমি শুনছি, বহুদিন পূর্বে শুনেছি, একটা বৈজ্ঞানিক কথা বলছে সাক্ষাৎকারে। তো বৈজ্ঞানিককে বলছে মেলা কথার ভিতরে যে, আচ্ছা আপনারা ভগবান মানেন না? বৈজ্ঞানিক বলছে, কে বলেছে ভগবান মানে না? বৈজ্ঞানিক বলে, তাহলে আপনারা বলেন কেন ভগবান নেই? বলছে কি, এই জগতে যারা শ্রেষ্ঠ পথে রয়েছে, সাধুরা আর বৈজ্ঞানিকরা, এই সাধারণ যারা জীব, এরা সাধুদের থেকে বৈজ্ঞানিকের কথার পরে বেশি বিশ্বাস করে। কেন? তারা আবিষ্কার করতে পারে, প্রমাণ করতে পারে। আর যদি কোনো বৈজ্ঞানিক বলে যে ভগবান আছে, তাহলে তার পিছনে এমন ভাবে জীব লেগে যাবে যে ওই প্রমাণ করতে করতে যুগ কেটে যাবে, কিন্তু যে আবিষ্কারের জন্য সে বসেছে সেই আবিষ্কার তার করা হবে, বাদ থেকে যাবে। তাই সোজা একটা কথা বলে, ভগবান নেই, কেউ তাদের কাছে আসবে না। নিজেদের বাজার করতে। তো একটা কথা বলছে, সে বৈজ্ঞানিক নিজে বলছে, জানেন বৈজ্ঞানিকরা হয় পাগল। যে রিপোর্টার ছিল বলছে, কেমন কথা বলেন, বৈজ্ঞানিকরা পাগল হয়? বলে, হ্যাঁ পাগল হয়। আচ্ছা বলুন, যদি পাগল না হবে তাহলে ভাববে কেন গাছের শিকড় নিচের দিকে যায় কেন?
গাছে ফল ধরে কেন, গাছে আহার বিহার করে কি করে, পক্ষী ওড়ে কেন। এই যে অজগবি যে কথাগুলো বিভিন্ন ধরনের, মানে যেগুলো উল্টা চিন্তা, যেগুলো পাগলে চিন্তা করে, আমরা তো সবাই ভালো মানুষ, এগুলো চিন্তা করি। গাছের শিকড় নিচের দিকে যায় কেন, এগুলো তো পাগলরা চিন্তা করে কেন। কখনো কখনো পাগলকে দেখবে কোন জায়গায় পাগল দেখা যায় না। একটা কাগজ তুলে এমন ভাবে কিভাবে দেখছে, পলিথিনের কাগজ, সেরা কাগজ, মনে হয় যেন ওর ভিতর থেকে কি একটা খোঁজ করছে। মানে ওই রকম পাগলের মতন হয় বৈজ্ঞানিকরা। তাতে কি হয়, ওই যে বৈজ্ঞানিক যে সায়েন্টিস্ট ওই চিন্তা করে যে গাছের শিকড় নিচের দিকে হয় কেন, তাই ওই বৈজ্ঞানিক কি করে, ওর খোঁজে লেগে যায়। গাছে খাওয়ার কি করে খায়, গাছে আহার করে কি করে লেগে যায়, ফল ধরে কেন লেগে যায়। ওই লাগাতে কি হয়, একাগ্র মন ও চিত্ত সবকিছু বাইরের থেকে সরিয়ে দিয়ে মনটাকে এক মনে ওই কাজে লেগে থাকে। তাতে করে দেখা যায় বৈজ্ঞানিকরা অনেকের তো বিবাহই হয়নি, কেন ওই চিন্তা করার আর সময় হয়নি, এমন চিন্তায় ডুবে গেছে যে এর অন্ত আর দেখতে হবে, তাই তারা আবিষ্কার করেছে। তাই আমরা যারা জীব, শুধু যদি একটা প্রশ্ন আসে যে আমি কে, সাধু সঙ্গের মাধ্যমে তো শুনি যে আমি জীবাত্মা, তাহলে সত্যিকারে কি আমি জীবাত্মা? তাহলে আমার মাতা পিতা কে, জন্মদাতা কে, এই খোঁজে যদি আমরা বেরিয়ে যাই, তাহলে সমাজের লোকে, অন্য লোকে যা যা বলুক না কেন, আমাদের কিচ্ছু আসবে না। একটু চিন্তা, কেন আমাদের একটা চিন্তা থাকবে যে আমি কে, আমাকে চিনতে হবে, কে, পরিচয় কি আমার। তখন পাগলের মতন খুঁজতে হয় যে পরিচয় কি, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে আমার নিজের পরিচয়, কোথায় গেলে আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে। এই সেই জীবাত্মা সৃষ্টিকর্তা আমাদের অনাদির আদি গোবিন্দ, সর্বকারণের কারণ, তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। কোথায় শুনলাম, সাধু মুখে, বৈষ্ণব মুখে, ভাগবত কথায় আমরা শ্রবণ করি আমাদের জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা ভগবান। এই যে এখন একটু শুনলাম যে জীবাত্মা আর দেহটা আলাদা হয়ে গেছে ভাগ করাতে, আর আলাদা এও হয়ে গেছে যে দেহর সৃষ্টিকর্তা মা বাবা, কিন্তু আমার আত্মার সৃষ্টিকর্তা কে এখনো খুঁজে পাইনি। মা বাবা না, এটা বোঝা গেল। তবে যখন সাধু সঙ্গের মাধ্যমে আমরা শ্রবণ করি যে জীবাত্মার সৃষ্টিকর্তা ভগবান, তখন খোঁজে লেগে যায়। যেমন ধরুন আমি বৃন্দাবন থেকে এসেছি, এসে আমার পরিচয় ভুলে গেছি। মানুষের পরিচয় ভুলে যায় না, স্মৃতিহারা হয়ে যায় যে আমার পরিচয় কি, আমি কে ভুলে গেছি। এখন আমার বাড়ি ফিরে যাব কি করে, আমার নাম ভবানন্দ ভুলে গেছি, এখন বাড়ি কি করে পৌঁছবে। হয়তো এখানে ভক্তরা শুনেছে আমি বৃন্দাবন থেকে এসেছি, এতটুকু তারা বলতে পারে যে আপনি বৃন্দাবন থেকে এসেছেন, কিন্তু আমার বাড়ি সঠিক তো বলতে পারবে না। বলতে পারবে কে? কেহ যদি সেই বৃন্দাবন ধাম থেকে যদি আসে, আমাকে সেখানে দেখা হয়েছে, সে ভালো মতন জানে, আমাকে পরিচয় চেনে, সে কৃপা করলে সেখানে পৌঁছে দিতে পারে। যতদিন আমি আমার বৃন্দাবন ফিরে যাচ্ছি না, ততদিন তো আমার নিজেকে চেনা হচ্ছে না। পরিচয় ওখানে গেলে আমার সকল স্মৃতির কথা আমার যখন মনে পড়বে যে আমি কে, আমি একটা জীবাত্মা, আমি কে, আমি ভবানন্দ। বৃন্দাবন গেলে মনে আসবে, সবকিছু দেখার পরে স্মৃতি ফিরবে। তেমন আমরা জীবাত্মা ভগবানের কাছ থেকে এসেছি, এসে আমরা ভুলে গেছি আমি কে।
আমার পরিচয় ভুলে গেছি। আমি জীবাত্মাকে সৃষ্টি করেছে অনাদি আদি গোবিন্দ, যিনি নিত্য শাশ্বত সনাতন সকল সময় চিরস্থায়ী একভাবে থাকি, তার অংশ আমরা, তাই আমরা নিত্য সনাতন। তাই আমাদের সকল জীবের মধ্যে চিৎ শক্তি রূপে, চৈতন্য শক্তি রূপে আমাদের গোবিন্দ বিরাজমান করে। তাই ভগবানের একটা রূপ হচ্ছে চিৎ, আর একটা কি আনন্দ, সচ্চিদ আনন্দ। ভগবানের আর একটা স্বরূপ হচ্ছে আনন্দ স্বরূপ। আমরা মনে করি আনন্দ, ভালো খেতে আনন্দ, ভালো শুতে আনন্দ, ভালো ঘোরায় আনন্দ, এগুলো আনন্দ না, এগুলো হচ্ছে একটা ক্ষণিকের সুখ। যদি আনন্দ হবে, খেতে আনন্দ হবে, তাহলে দেখা যায় কত খাদ্য খাবার, রসগোল্লা খেতে খুব ভালো লাগে, খেতে খেতে পেট ভরে গেছে, এখন আর চলবে না। এখন কোনো একটা প্রিয় আপনজন যদি এসে বলে এখন আমার হাত থেকে একটা রসগোল্লা নিতে হবে, হয়তো তার মন রক্ষা করার জন্য আমরা একটা রসগোল্লা নিলাম, পরে আরেকজন এসলো আর একটা নিলাম, কিন্তু তারপরে আর নেই, নেওয়ার মতন ক্ষমতা নেই। তখন যদি আরেকজন প্রিয়জন হয়, তাহলে আর নেব না, আমরা দৌড়ে পালাবো। তার মানে যদি আনন্দ হবে, আনন্দ তো কোনোদিন কম হয় না, আনন্দ বৃদ্ধি হবে। খেতে আনন্দ নয়, যদি শুতে আনন্দ হবে, সবাইকে আনন্দ। ভালো রাজ পালঙ্কে শুয়ে দিক, সোনার পালঙ্কে শুয়ে দিক, একদিন শুতে ভালো, দুদিন শুতে ভালো, 4 দিন 5 দিন পরে আর শোয়া যাবে না। কেন? শোয়ার আনন্দ যার প্যারালাইসিস হয়েছে তার কাছে শুনে দেখেন যে শোয়ার কি আনন্দ, কি কষ্ট। শোয়ায়ও আনন্দ না, খাওয়ায় আনন্দ না, ভালো গাড়িতে ঘোরাও আনন্দ না। 2 ঘন্টা 5 ঘন্টা ভালো লাগে, 5 দিন ঘুরলে পরে আর ভালো লাগবে না। আনন্দ কিসে? আনন্দ কিসে? আনন্দ হচ্ছে আমার গোবিন্দর নামে, ভগবানের প্রেমে। তাই তো সাধুরা ঋষিরা এমন আনন্দে থাকে। সাধুরা ঋষিরা এত বড় বড় কথা মানুষ কতভাবে বলে, অবমাননা করে, অপমান করে, সব সহ্য করে নেয়। বলুন তো, সাধুরাও আমাদের রক্ত মাংসের দেহ, আমাদের যেমন রক্ত মাংসের দেহ, সাধুদেরও তেমন দেহ, তাহলে তারা সহন করে কি করে? তারা এমন একটা দিব্য আনন্দের মধ্যে থাকে, আমাদের জগতের এই সাধারণ নিরানন্দ তাদের কিচ্ছু করতে পারে না। তাই ভগবানের একটা রূপ হচ্ছে আনন্দ, সচ্চিদানন্দ রূপায়। আর কি কাজ করেন প্রভু? বিশ্বোৎপত্তি হেতবে, বিশ্বকে উৎপত্তি করেন, এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, আবার পালন করেন, আবার নিচের ইচ্ছা হলে পরে আবার সকল গুটিয়ে নিয়ে সংহার করেন। ভগবানের একই কাজ সবসময়। ভগবান একটা কাজ করছে, ভগবান হচ্ছে একটা বাচ্চার মতন, একটা শিশুর মতন। বাচ্চারা পুতুল খেলা করে, ছোট বাচ্চারা পুতুল খেলা করে, একটা ঘর তৈরি করে। বাচ্চাদের হৃদয়টা কত সরল পবিত্র থাকে, কোনো মলিনতা নেই। একটা পুতুল খেলা করে, ঘর তৈরি করে, রান্নাবাটি করে, খেলাধুলা করে, যখন মন ভরে যায় তখন আবার সেইগুলো ভেঙে চুরে দিয়ে ঘরে চলে আসে। আমার গোবিন্দ কি করে? এই সম্পূর্ণ জগৎকে সৃষ্টি করে, আবার পালন করে, আবার মন যখন ভরে যায় তখন সকল কিছু নিজের মধ্যে আবার গুটিয়ে নেয়। তাই আমরা প্রার্থনা করি না, ভব সাগর তারণ কারণ, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন। এর ভিতরে একটা পদ রয়েছে, হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হয়ে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হয়ে। হে গুরুদেব, আমার হৃদয় রূপী যে গুহা রয়েছে,
এর অন্তর্মহলে তামস রূপী যে অন্ধকার ভরা রয়েছে, অজ্ঞানতায় ভরা রয়েছে, তাই তুমি কি করবে? বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হয়ে, বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে আলোকিত করো। একজন বললেই তো হতো, গোবিন্দর এক নাম বললেই তো হতো, তিনজন বলেছে কেন? ভাবুকের লেখা রামকৃষ্ণ ঠাকুরের এক ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখেছিলেন গানটাকে প্রার্থনা যে, হে গুরুদেব, আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে কি করবে? ব্রহ্মা হয়ে, ব্রহ্মার কি কাজ? জগতের সৃষ্টি করার কাজ। তা ব্রহ্মা হয়ে তুমি সৃষ্টি করো। কি সৃষ্টি? আমার হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি করো। তো হৃদয়ের মধ্যে কি সৃষ্টি করবে? এমন জ্ঞানের, এমন বুদ্ধি বিবেকের সৃষ্টি করো যার দ্বারা আমি সেই গোবিন্দের দর্শন করতে পারি, আমার প্রকৃত যে কর্ম সেই কর্ম করতে পারি, সেই জ্ঞান সৃষ্টি করো। তো শুধু সৃষ্টি করলে হবে না, আবার আমার এর ভিতরে কত রকম আবর্জনা ভরা রয়েছে, অজ্ঞানতা ভরা রয়েছে। তাই তুমি শিব হয়ে, শঙ্কর শিব হয়ে, শিবের কাজ কি? সংহার কর্তা তিনি। তাই আমার ভিতরের যত আবর্জনা রয়েছে, অজ্ঞানতা রয়েছে, সেইগুলোকে তুমি সংহার করো, সেইগুলোকে তুমি মোচন করো। আর একজনের সৃষ্টি করলো, আর একজনের শুধু সংহার করতে থাকলে হবে না। তাই মাঝখানে তুমি প্রজা বিষ্ণু হয়ে, পালন কর্তা হয়ে, যে জ্ঞান যে বুদ্ধি আমার প্রয়োজন, সেই জ্ঞান বুদ্ধি গুলোকে স্থায়ী রাখো। তাই ভগবান এই কাজ করে। আর গুণ কি? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हतवे तापत्र विनाशे श्री कृष्णाय गयम। त्रिविध যে তাপ আছে, আধ্যাত্মিক তাপ, ভৌতিক তাপ, দৈবিক তাপ, এই সকল তাপগুলোকে তিনি তার কৃপায়, তার নামের গুণে সবগুলো দূরীভূত হয়। এই হচ্ছে আমার গোবিন্দের স্বরূপ। আমাদের ভাগবত কথা শ্রবণ করা কিসের জন্য? তাকে জানার জন্য। যখন যাকে জানা হয়, তারপরে তার প্রতি একটা প্রেম হয়, প্রীতি হয়। জগতের মালিক যিনি, তার সঙ্গে প্রীতি এত সহজে হবে না, তার ভক্তি এত সহজে হবে না। তার বিষয়ে জানবো তারপরে। এমন কত ব্যক্তি আছে, শুধু যাকে দেখি তার সঙ্গে আমাদের প্রীতি হয় না, যাকে দেখিনি তার সঙ্গে প্রীতি হয়। কিভাবে? তার লীলা শ্রবণ করে, তার মহিমা শ্রবণ করে, তার কৃপা শ্রবণ করে, তার প্রতি আমাদের একটা আপনত্ব বোধ হয়। কত মানুষ আছে দূরে থাকে। যদি তাই না হতো, মা রুক্মিণী কোনদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, কোনদিন দর্শন করেনি। বিদর্ভ দেশে বসে, সেখানে বসে শুধু ভগবানের লীলা, মহিমা, গুণাগুণ গুলো শ্রবণ করেছে। কার মুখে? সাধুদের মুখে, ঋষিদের মুখে ভগবানের লীলা গুণ শ্রবণ করছে। ভগবান কেমন লীলা করে, কেমন কৃপা করে, কেমন ভাবে মানুষের সঙ্গে মেশে, শ্রবণ করতে করতে তার অন্তর্মহলে তিনি জুড়ে গেছে। আর কেমন জুড়েছে? নিজেকে তার অর্ধাঙ্গিনী রূপে মেনে নিয়েছে, নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পিত করে দিয়েছে। তাকে তো দেখেইনি, তার রূপ, মহিমার গুণ কেমন, মহিমার কৃপা কেমন, যে যাকে দেখেনি সেইখানে বসে। তাই অন্তর্মহল থেকে চিঠি পাঠিয়েছি গোবিন্দের কাছে, যাকে দেখা হয় না, তার লীলা গুণ শ্রবণ করলে, মহিমা শ্রবণ করলে তার প্রতি প্রীতি হয়।
তাই সেই গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের প্রীতি চির সত্য। এই জগৎ কি সত্য? যদি জগৎ সত্য হবে তাহলে ঘর বাড়ি ভেঙে যায় কেন? গাছপালা মরে যায় কেন? মানুষ মরে যায় কেন? জগতে কিছু তো সত্য দেখতে পাই না। কিছুদিনের জন্য থাকে, চিরস্থায়ী নিত্য নয়। নিত্য কি? আমার গোবিন্দর নাম যুগ যুগ ধরে একভাবে চলে আসছে। গোবিন্দর নাম আর আমার গোবিন্দ, তিনি হচ্ছে সত্য। এই জগতে সবার কাছে আমার রাস, আমাদের সবার সত্য প্রিয়। সেই সত্যর খোঁজে আমাদের বেরোনোর জন্য তার সঙ্গে প্রীতি করে। এই ভাগবত সাধারণ নয়। একদিন ভগবান বেদব্যাস একাকী বসে আছে, কি যেন দুশ্চিন্তায় পড়ে রয়েছে। এমন সময় নারদ ঋষি এসে উপস্থিত হয়েছে। নারদ ঋষি এসে যখন উপস্থিত হয়েছে, ব্যাসদেবের মুখমণ্ডলটা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছে কি যেন একটা চিন্তায় রয়েছে। তাই বলছে, হে মুনি উপহার, আপনার কিসের চিন্তা? এমন মনে হয় ধনটের ধন চুরি হয়ে গেলে যেমন চিন্তা হয়, যেমন আপনার মুখমণ্ডল দেখাচ্ছে। তবে আপনার কাছে তো এমন ধন নেই যে ধন চোরে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। কারণ সাধুদের কাছে সে ধন নেই যে ধন চোরে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। আপনার কাছে যে ধন আছে, সে ধন যদি কোনো চোরে চুরি করে, তাহলে যার চুরি করবে তারও বাড়বে, যে চুরি করবে তারও বাড়বে। যার চুরি করবে তারও কল্যাণ হবে, যে চুরি করবে তারও কল্যাণ হবে। তবে যে বস্তু আছে তা চুরি করাও যায়, একমাত্র দান করা যায়। সাধুদের কাছে কি আছে? জ্ঞান আছে। সেই জ্ঞান দান করতে পারে। সেই জ্ঞান দান করলে তো কমে না, শুধু বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে। তাহলে আপনার মুখমণ্ডলটা এমন কেন দেখাচ্ছে? ভগবান বেদব্যাস করজোর করে বলছে, মুনিবর, এই জগতে এসে জীব সকলে বিভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা করে। তা আমার একটা বিশেষ চিন্তা কি, এই জীব জগতের কল্যাণ কি করে হবে? সবাই তো ভগবানকে চিনতে পারে না, বুঝতে পারে না, তার নাম করতে পারে না। যারা ঋষি মুনি ঋষি, তারা তো নিজের কল্যাণ করতে পারে না। কিন্তু এই সাধারণ জীবের কথা যখন আমি ভাবি, তখন আমার হৃদয়টা ব্যাকুলিত হয়ে যায়। আমি একাকিটা গোবিন্দর চরণে পৌঁছাবো। আমি ভাবি সকল ভক্ত যারা দুঃখী তাপি আছে, সবাই যদি আমার গোবিন্দর চরণে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য আমার একটা চিন্তা মনে লেগে থাকে। তাই এই অজ্ঞান জীবের কল্যাণ কিছু হবে, তাই চিন্তা করি, ভেবেছি কিছু শাস্ত্র রচনা করি। তাই শাস্ত্র রচনা করে 17 পুরাণ রচনা করেছি। তবুও মনে একটা শান্তি হলো। তাই ভেবেছি, এই জীবের যদি জ্ঞান হয়, তার কেমন করা উচিত, বলা উচিত, চলা উচিত, নিয়ম নীতি যদি জানে, তাহলে কিছু হবে। নিয়ম কিসের? বেদে। বেদ সবাই করতে পারে না, তার জন্য মহাভারত রচনা করেছি। মহাভারতে 1 লক্ষের উপরে শ্লোক আছে, আর শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে 18,000 শ্লোক। এই ভাগবত মহাপুরাণের 5 গুণেরও বড়, 5 গুণের থেকেও অধিক। কত মোটা হবে মহাভারত, সবার দ্বারা পড়াও সম্ভব না, কতদিন বসে কারো শ্রবণ করাও সম্ভব না। তাই জীবের কল্যাণ কিসে হবে? এই সব রচনা করার পরেও মনটা যেন কেমন অতৃপ্ত রয়ে গেছে, মনটা শান্ত হচ্ছে না।
তাই কি করেছি, তাই সেই চিন্তায় পড়ে রয়েছে, মনটা শান্ত হচ্ছে। তাই নারদ ঋষি বলছে, ঋষিবর আপনি যা রচনা করেছেন খুব ভালো, কিন্তু অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণ, তিনি যখন লীলা করতে এসেছে, পুরুষোত্তম লীলা করেছে, তিনি লীলা পুরুষোত্তম রূপে এসেছে, কত লীলা করেছে, সেই লীলাগুলোকে আপনি মুক্ত কণ্ঠে গান করেননি, মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করেননি। যে লীলা নীতি নিয়মে সবার মন সহজ হয় না, সেই লীলাগুলো মুক্ত কণ্ঠে গান করুন, তাহলে দেখবেন জীবের কল্যাণ হবে। বলছে তাই ঠিক আছে। বেদব্যাস দীর্ঘদিনের সাধনার মাধ্যমে ভজন করতে করতে লীলা রচনা যখন করেছি, লীলা রচনা করার পরে এবার ভাবছি যে এই লীলাটা কি প্রকাশ করবে। বেদব্যাস বলছে, প্রভু সত্যিকারে কি এই লীলার এমন মহিমা ক্ষমতা আছে? নারদ ঋষি বলছে, হ্যাঁ আছে। যদি না হয় বলে আছে, কি আছে? তখন নারদ ঋষি তখন নিজের পূর্ব চরিত্র শ্রবণ করিয়েছে। আজ যে আমি নারদ ভগবানের নিত্য পারিষদ হয়ে ভ্রমণ করি দেশ দেশে, কিসের প্রভাবে? ভগবানের লীলার প্রভাবে। কিভাবে? যাতে বেদব্যাসের ভগবানের লীলার প্রতি তেমন একটা মন হয়, তাই তিনি নিজের পূর্ব চরিত্র কি বলেছেন শোনো। পূর্ব চরিত্রে বলছে, নারদ বলছে, জানো পূর্ব জন্মে আমি একজন দাসী পুত্র ছিলাম, নাম ছিল রামদাস। ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে, মা দাসত্ব করে জীবিকা নির্বাহ করে, অন্য মানুষের বাড়ি কাজকর্ম করে তার জীবিকা নির্বাহ হয়। রামদাস একদিন চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করার জন্য কিছু ঋষিরা, কিছু সাধুরা ওই গ্রামে আগমন করেছে। চাতুর্মাস্য ব্রত 4 মাস এক জায়গায় সাধুরা ঋষিরা থেকে ভজন করে, অন্য কোথাও যায় না। ওই বর্ষাকালীন যে সময়টা থাকে, এর জন্য যে ওই সময় বিভিন্ন প্রকারের জীব জন্তু পায়ের নিচে পড়ে তারা মারা যেতে পারে, বিভিন্ন কারণের জন্য তারা এক জায়গায় বসে সাধনা করে 4 মাস। তাই ঋষিরা ঘুরতে ঘুরতে যে এমন কোন জায়গা পাওয়া যায় যে জায়গায় গেলে পরে আমাদের 4 মাস সুন্দরভাবে ঠাকুরের নামে কাটবে, ঘুরতে ঘুরতে যে গ্রামে রামদাস থাকতেন সেই গ্রামের বহিরাগত এসে উপস্থিত হয়েছে। তাইরা এসে এক ভক্তর দ্বারা খবর পাঠিয়েছে। কার কাছে? গ্রামের প্রধানের কাছে। গ্রামের প্রধানের কাছে খবর পাঠিয়েছে যে এরকম আমরা চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করার জন্য এসেছি, যদি একটু জায়গা হতো। তো যখন গ্রামের প্রধানের কাছে খবর নিয়ে পৌঁছেছে, গ্রামের প্রধান কেমন, সে বলছে, কত দিনের সুকৃতি উদয় হলে পরে সেই গ্রামে সাধুদের আগমন হয়। না জানি কত জন্মের জন্মের সুকৃতি উদয় হয়েছে আমাদের সম্পূর্ণ গ্রামবাসীর, তাই আজ আমাদের গ্রামে সাধুরা এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই গ্রামবাসীদের বলছে, চলো না যাই, সাধুদের নিয়ে আসি। কেননা আমার অনুনয় বিনয়তে কিছু কম থাকতে পারে, কেন
আমি তো গ্রামের প্রধান, আমার মধ্যে রজগুণের অধিক, রজগুণের প্রভাবে আমাদের নম্র বিনয় ভাব, সত্যগুণের অভাব রয়েছে, তাই হয়তো সাধুদের কাছে সেই নম্র বিনয় ভাব না হতে পারে। সাধুরা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আমার জন্য চলে যেতে পারে, কিন্তু তোমরা গ্রামের ভক্ত, সবার মধ্যে সততা রয়েছে, সবাই চলো গিয়ে তার কাছে নিবেদন করি। গ্রামের প্রধানের কেমন ভাব, জানি রজগুণ ব্যক্তি, আমার কথায় সাধুরা নাও আসতে পারে। সকলে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সকলে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবাদ করে বলছে, প্রভু আপনারা বড় কৃপা করে আমাদের কাছে এসেছেন, না জানি কত যুগ যুগের আমাদের সুকৃতি আমাদের গ্রামের উদয় হয়েছে, যার জন্য আপনারা এসে আমাদের গ্রামে দর্শন দিয়েছেন। আমাদের গোবিন্দর কৃপা, যখন গোবিন্দ কৃপা করতে চান, গোবিন্দ যার প্রতি কৃপা করতে চান তার প্রতি আগে সাধুদের বৈষ্ণবদের কৃপা করা, তার কাছে গিয়ে পাঠায় সেই ভক্তদেরকে গোবিন্দ নিজের মতন গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে দেয়। তাই আজ আপনাদের পাঠিয়েছে, বলুন আপনাদের কি প্রয়োজন আছে? না না না, আপনাদের তো কোনো প্রয়োজন নেই, আপনারা তো নিষ্কাম, আপনাদের কোনো প্রয়োজন নেই, নিষ্কাম অহেতুক কৃপা করার জন্যই আমাদের গ্রামে এসেছেন। বিনয়ের ভাবটা কেমন, সাধুদের কোনো প্রয়োজন নেই, তবু তারা এসেছে কেন? আমাদের কৃপা করার জন্য। আচ্ছা বলুন, আপনাদের কি সহযোগ করতে পারি? না না, আপনাদের সহযোগ করার ক্ষমতা আমাদের কোথায়? আপনারা শুধু আদেশ করুন, আপনাদের চরণে প্রণতি, আপনারা নিজ গুণে কৃপা করে আমাদের গ্রামে বাস করুন, বাস করবেন, আর আমাদের কি করবেন? কিছু ঠাকুর কথা, সাধু কথা শ্রবণ করাবেন। কারণ সাধুদের স্বভাবই সাধু কথা, বৈষ্ণব কথা, ঠাকুর কথা বলা। সাধুরা একে অপরে তারা এক জায়গায় হলেই ঠাকুর কথাই বলে, বাজে কথা আমাদের মতন বলেন। তাই 4 মাস থাকবেন। 4 মাস কেন, আপনাদের যতদিন প্রয়োজন, যতদিন আপনাদের মনে ভালো লাগে ততদিন থাকবেন, ঠিক আছে? তাই আপনাদের সেবার জন্য এই আমাদের গ্রামে একটা অনাথ ছেলে, তো এর মা দাসিত্ব, মানুষের বাড়ি কাজ করে জীবিকা নির্ভর করে। তাই আমাদের গ্রামের সকলের থেকে নির্বাচন করে দিলাম এই রামদাস আপনাদের সেবায় থাকবে। আপনাদের পুষ্প চয়ন করা, আপনাদের যা কিছু প্রয়োজন, জল আনা, সেগুলো সব তারা ব্যবস্থা করে দেবে। আর রামদাসের মা বাহিরে বাহিরে যত কাজগুলো এগুলো করে দেবে। আর যখন 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 আমাদের সেবার প্রয়োজন, আমাদেরকে আপনারা ডেকে নেবেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন। আর যে সময় আপনারা ঠাকুরের কথা বলবেন, সেই সময়টা আমাদেরকে ডেকে নেবেন, ঠিক আছে? এইভাবে চলছে। সাধুরা আসে, সাধুদের সেবা করে রামদাসের জীবনটা কাটছে। ছোট বাচ্চা ছেলে, রামদাসের জীবনটা কাটতে কাটতে প্রত্যেকদিন কি করে? তাদের জন্য জল এনে দেওয়া, তাদের জন্য পুষ্প চয়ন করে দেওয়া। যখন যখন পুষ্প চয়ন করে আর রামদাস চোখের জলে ভেসে যায়, হে পুষ্প, আমার তো এমন যোগ্যতা নেই যে আমি গোবিন্দর চরণে, গুরুদেবের চরণে পৌঁছাবো। তোমাদের তো হাত নেই, পাও নেই,
তবু তোমাদের কত বড় সুযোগ দিয়েছে প্রভু তার চরণে পৌঁছানো। তোমরা তার চরণে স্পর্শ করতে পারো, তার গলায় আলিঙ্গন করতে পারো, তোমাদের কত সুযোগ দিয়েছি। আর আমরা তো দূর থেকে, আমার মতন অধম তো দূর থেকেও তাকে দেখতে পাই না। তার চরণে স্পর্শ করার আমার ক্ষমতা নেই। তাই হে পুষ্প, তুমি যখন গোবিন্দর চরণে পৌঁছাবে তখন এই অধমের জন্য একটু প্রার্থনা করো। কি প্রার্থনা করবে জানো? প্রভু, একজন অধম রয়েছে, এই অধমকে তুমি পার করে নিও। সত্যিকারে কেমন মিনতি! আর সেই পুষ্প যখন ঠাকুরের চরণে যায়, আমরা ভাবি ঠাকুরের পূজা করলে সামনে গিয়ে ভোগ দিলে পূজা হয়। পূজা বিভিন্ন ভাবে হয়। যারা শুধু ফুল তৈরি করে তুলতেও পারে না, তাদেরও সেবা হয় গোবিন্দর। যখন ফুলটি ঠাকুরের চরণে যায়, পুষ্পটি আমাদের মতন অধমের জন্য প্রার্থনা করে। কি বলে পুষ্পটি? হে গোবিন্দ, আমার তো হাত নেই, পাও নেই, যেই চাষার কৃপায় যে চাষ করে আমাকে তৈরি করে দিয়েছে, সে যদি তৈরি না করতো তোমার চরণে আসতে পারতাম না, তোমার গলায় দুলতে পারতাম না, তোমার আলিঙ্গন করতে পারতাম না। তাই যে ভক্তটি আজ আমার হাত নেই, পাও নেই, তোমার কাছে আসার ক্ষমতা নেই, না জানি কত পুষ্প সে নিজে শুকিয়ে ঝরে যাচ্ছে, পথের ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কিন্তু আজ আমার সৌভাগ্য হয়েছে তোমার চরণে পৌঁছানো। কার জন্য? ওই যে মালি তুলে এনে তোমার কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তাই গোবিন্দ, তুমি আমার হয়ে ওই ভক্তর কল্যাণ করো, ভক্তর তোমার চরণে ছাত্র এইভাবে যখন পুষ্প বলে তখন আমাদেরও কাজ হয়। তাই আমি বলি, যে ভক্ত শুধু ঠাকুরের চরণে ফুল পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে, যে ভক্ত ঠাকুরের মন্দিরে পূজা করে, সেই পূজার সমান তার ফল লাভ হয়। তাই রামদাস কি করে? প্রত্যেক দিন এই পুষ্প চয়ন করে আর চোখের জলে ভেসে যায়। কখনো কখনো সেই চোখের জল পুষ্পের সঙ্গে লেগে সেই ঠাকুরের চরণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গোবিন্দ যখন দর্শন করেন, সেই পুষ্পকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে রামদাসের চোখের জল তার দর্শন হয়। আরে এত সুন্দর ভক্ত! তাই গোবিন্দ সেখানে বসে ভাবে, আমার রামদাসের সঙ্গে কখনো দেখা হবে। তার হৃদয়টা চিত্তটা সুন্দর পরিমার্জিত না হওয়া পর্যন্ত গোবিন্দ দর্শন দিতে আসতে পারে না। তাই গোবিন্দ কৃপা করার জন্য তো সাধুদের পাঠিয়েছে। কোথায়? রামদাসের ঘরটাকে পরিষ্কার করতে পাঠিয়েছে। রামদাসের কোন ঘর? এই দেহ ঘরটাকে পবিত্র করতে পাঠিয়েছে। কি দ্বারা? ভগবানের নাম দ্বারা, ভগবানের লীলা দ্বারা, কৃপা দ্বারা। আর কি করে? প্রত্যেক দিন রামদাস সাধুদের সেবা করতে করতে
ভাগবত কথা শ্রবণ করে, ঠাকুর কথা লীলা কথা শ্রবণ করে, আর তাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রসাদ কোনদিন উচ্ছিষ্ট হয় না। সাধুরা সেবা করে যাওয়ার পরে যে প্রসাদী থালায় থেকে যায়, সেই প্রসাদীগুলো একত্রিত করে সেবা করে আর বলে, হে গোবিন্দ, আমার তো মন্ত্র জানা নেই, তন্ত্র জানা নেই, তোমাকে নিবেদন করতেও জানি না, তাই আমি জানি সাধুরা তো তোমাকে নিবেদন ছাড়া পায় না। নিশ্চয়ই তারা তোমাকে নিবেদন করেছে, তাই তোমার প্রসাদ আমি গ্রহণ করি, আর এই প্রসাদ গ্রহণ করে জানো আমার চিত্তটা পরিষ্কার। রামদাস প্রত্যেক দিনের কাজ, সেবা করতে করতে, প্রসাদী উচ্ছিষ্ট প্রসাদী সেবা করতে করতে চিত্তটা সুন্দর পরিমার্জিত হয়ে গেছে। আর তৎসঙ্গে কি, যখন সাধুর একত্রিত হয়ে সাধুর ভাগবত কথা আলোচনা করে, গোবিন্দের লীলা গুণ কীর্তন আলোচনা করে, সেগুলো শুনে আর কি করে, সাধুদের বাতাস করে। সাধুদের যেন কষ্ট না হয়, সাধুদের বাতাস করে, সাধুদের চরণ সেবা করে, এই কাজগুলো করে, আর ওই লীলাগুলো শ্রবণ করে। লীলাগুলো শ্রবণ করতে 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 কখনো কখনো এমন গভীরে ডুবে যায়, কোথায় যেন ডুবে চলে যায়। কোথায়? ডুবতে ডুবতে তার নিজের দেহর ভান থাকে না। রামদাসের কথার মধ্যে ডুবে গিয়ে দেখে গোবিন্দর লীলা, তার চোখে ভাসে, দেখছি গোবিন্দর লীলা। আর যখন একাকী থাকে, তখন ওই গোবিন্দ লীলা গুণগুলো চিন্তন করে। চিন্তন করতে করতে কি হয়, এমন চিন্তায় ডুবে যায়, কখনো কখনো দেখে কি এমন একটি বালক শিশু এসে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেছে, চল আমার সঙ্গে খেলা করবি। গোবিন্দর নিত্য সখার মতন গিয়ে গোবিন্দের সঙ্গে খেলা করে আবার ফিরে চলে আসে। কেমন যেন নিত্য আনন্দ তার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করতে করতে। রামদাসের কেমন একটা পরিবেশ হয়েছে, এই ভাগবত কথা শ্রবণ করার শুধু এখনের নয়, পরেও কাজ। যেমন রামদাস একাকী শয়নে স্বপনে সবসময় গোবিন্দর ওই লীলাগুলো শ্রবণ করে চিন্তা করে। যখন আমরা ভাগবত কথা শুনি, সেই ভাগবত কথাগুলো শ্রবণ করতে করতে এখান থেকে যখন আমরা বাড়িতে যাই, গিয়ে সেই কথাগুলো আমরা সবাই চিন্তা করি। চিন্তা করতে করতে আমাদের সময় কখন অতিবাহিত হয়ে যায়, সেই সময়টা আমাদের ঠাকুরের কাজে লেগে যায়, ঠাকুরের চিন্তায় লেগে যায়। তাই এইভাবে দীর্ঘদিন যে দিদিতে যেন তার মুখমণ্ডলটা কত সুন্দর ভেসে উঠেছে। রামদাসের এই লক্ষণগুলো দেখে একদিন সাধুদের বড় তার ব্যবহার আচরণগুলো তো ভালো লাগেই, ভালো লেগে একদিন কৃপা করে রামদাসকে নিজেদের যে গোবিন্দের মন্দির আছে, যে ঘরে তারা গোবিন্দর সেবা করে, সেই ঘরে তাকে ডাক দিয়েছে। এতদিন রামদাস কোনদিন ওই ঘরের মধ্যে যায় না, শুধু বাইরের থেকে দেখে, কিন্তু ঠাকুরকে দেখতে পায় না। আজ যখন সাধুরা কৃপা করে ঘরের মধ্যে ডাক ডেকেছে, ঘরের মধ্যে দেখে ঢুকেই প্রবেশ করে গোবিন্দের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে একেবারে অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছে, আর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। সাধুরা বলছে, রামদাস কি হয়েছে তোমার? তুমি এমন ভাবে কেন তাকিয়ে রয়েছো? রামদাস বলছে, প্রভু, এই যে আপনাদের মন্দিরে যিনি বসে রয়েছে না, এত ছোট কেন?
বলছে কেন, এমনই তো থাকে। রামদাস বলছে প্রভু, এই যে বসে রয়েছে মন্দিরে, ইনি তো আমার সঙ্গে খেলা করে, কিন্তু এত ছোট নয় তো। হরি হরি বল, হরি বল। আমার মতন দেহ নিয়ে আমার সঙ্গে এসে খেলা করে, আমাকে ডেকে নিয়ে যায়, খেলা করে খুব খেতে দেয়। সাধুরা বলছে কি বলছিস রামদাস, এই লোক? বলে হায় প্রভু, কি করে দেখলি? যাকে দেখার জন্য দীর্ঘ দিন পরে আমরা সাধনা করছি, ভজন করছি, তাকে দেখতে পেলাম না, তো তুই কি করে দেখলি? বলছে প্রভু, আপনারা যখন ঠাকুরের কথা, গোবিন্দের কথা বলেন, ওই শুনতে শুনতে আমার জন্য কেমন একটা তন্দ্রা ভাব হয়ে যায়। আমি ওই বালকটি যখন লীলা বলে, ওই লীলাগুলো আমি চোখের সামনে দেখি, তিনি এমন লীলা করছে। যখন একাকী থাকি, তখন সে আমার হাত ধরে নিয়ে যায়, আর আমি খেলা করি তার সঙ্গে। সাধুরা বলছে তুই ধন্য রে বাবা, তুই ধন্য। আজ আমাদের জীবনের সার্থকতা এইটুকুই যে আমাদের ভাগবত কথায়, ঠাকুর কথায়, গোবিন্দর লীলায় তুই দর্শন পেয়েছিস। তাই এখন কি করবি? ওই লীলাগুণের মাধ্যমে এইভাবে 4 মাস সময় কেটে গেছে। যখন 4 মাস সময় কেটে গেছে, রামদাসের মুখমণ্ডল যেন মলিন হয়ে গেছে। রামদাসের মুখমণ্ডল এমন মলিন হয়ে গেছে, যে জানি সাধুরা আর থাকবে না। এই আমার আনন্দের দিনগুলো যেন চলে যায়, মনে ভাবে চলে যাব সাধুদের সঙ্গে, ইহা ছাড়া তো আর বাঁচা যাবে না। এই ভালো বস্তু তো আর কোথাও নেই। সাধুদের কাছে অনুনয় করে বলছে প্রভু, আপনারা চলে যাবেন, আমাকে নিয়ে যাবেন? বলছে হ্যাঁ নিয়ে যাও, তোমার মায়ের কাছ থেকে আদেশ নিয়ে আসো। মায়ের কাছে আদেশ নিতে গেলে মা হাউ হাউ করে কাঁদছে, বলছে আমার এক পুত্র ছাড়া আর কেহ নাই। সাধুরা, তোমরা আমার পুত্রধনকে নিয়ে যেও না। সাধুরা বলছে রামদাস, মায়ের আদেশ ছাড়া তো তোমাকে নিতে পারবো না। তুমি একটা কাজ করো, যতদিন মা আছে ততদিন মায়ের সেবা করো। যখন তোমার মা থাকবে না, সেদিন তুমি আমাদের কাছে চলে এসো। রামদাস বলছে এই মায়াময় জগতে, এই মায়ায় পরে ভুলে তোমাদের সকলকে, গোবিন্দকে ভুলে যাব, আমি কি নিয়ে থাকবো? তাই সাধুরা কৃপা করে বলছে আয় রামদাস, তোকে দীক্ষা দে, তোকে গোবিন্দর নাম দিয়ে দি, মহানাম। এই নাম জপ করিস, এই জপ করে কাটাস। এইভাবে সাধুরা যখন 4 মাস ব্রত পালন করে চলে গেছে, রামদাসের জীবিকাটা এইভাবে মায়ের সেবার মাধ্যমে কাটছে। রামদাসের এইভাবে মায়ের সেবার মাধ্যমে কাটতে কাটতে একদিন রামদাসের মা রাতের অন্ধকারে গাভী দহন করতে যাচ্ছে। তেমন সময় রাস্তায় পথের মাঝে একটা সর্প আঘাতে রামদাসের মা মারা যায়। রামদাসের কোনো দুঃখ হয়নি, এই মনে আমার গোবিন্দর কৃপা আজ হয়েছে। রামদাস কি জানে, এই দেহ নশ্বর দেহ, সকলের দেহ থাকবে, চিরস্থায়ী থাকবে না। আমার মা আজ এই জন্মে আমার মা হয়েছে, যুগ যুগে না। এই জন্মের আমার মাতা পিতা হয়েছে, এ তো নিত্য নয়। নিত্য আমার সম্বন্ধ আমার গোবিন্দের সঙ্গে,
আমার এই দেহধারী মায়ের সঙ্গে। এই জগৎটা মিথ্যা কেন? এগুলো সাধুদের কথায়, সাধুদের লীলা শ্রবণ করে তার এমন চেতনা হয়েছে, তিনি দিব্য চেতনাময়। তাই সবকিছুর মধ্যে গোবিন্দর কৃপা অনুভব করে সাপটাকে একটা গালাগাল দেয়নি। আমাদের মতন মানুষ হলে কি করত? আগে সাপটাকে মারত, আমার মাকে কাটল, কিন্তু রামদাস ভাই আমার গোবিন্দ কৃপা হয়েছে। মায়ের অন্ত্যেষ্ট ক্রিয়া সবকিছু যে কর্মগুলো করে রামদাস এবার উত্তর পথে বেরিয়ে পড়েছে। কোথায়? উত্তর পথে চলছে, উত্তর দিকে গভীর জঙ্গলে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে। চলতে চলতে গ্রাম অঞ্চল ছেড়ে ছেড়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে এক নদীর তীরে গিয়ে উপবেশন করেছে, বসেছে। বসার পরে ওই নদীতে স্নান করে দিব্য আসনে বসে গোবিন্দর নাম গুণাগুণ যা গুরুদেব দিয়েছে সেই নাম চিন্তা করছে আর ধ্যানে বসেছে। তাই ধ্যান করতে করতে দীর্ঘদিন ধ্যান করতে 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 একদিন গোবিন্দ নিজের হৃদয়ের মধ্যে এসে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়েছে। যখনই রামদাসের হৃদয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ গোবিন্দর দর্শন হয়েছে, অপ্রাপ্ত বস্তু যখন যদি আমরা পাই কত আনন্দ হয়। হঠাৎ যদি একটা হীরার টুকরো পাই কত আনন্দ হয়। তা আনন্দে রামদাস এমন মেতে গেছে, চোখ খুলে দিয়েছে সেই দিব্য জ্যোতিকে, সেই দিব্য শক্তিকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে। যখন খুলে চোখ খুলেছে তখন আবার সেই গোবিন্দ লুকিয়ে গেছে। যদি অমূল্য ধন না পাওয়া যায় তাহলে অত দুঃখ নেই, আর যদি পাওয়ার পরে হারিয়ে যায় তার থেকে বড় আর দুঃখ নেই। পাইনি কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু পাওয়ার পরে হারিয়ে যাওয়া, তা রামদাস তাকে পায়নি এতদিন অত দুঃখ নেই, কিন্তু আজ যাকে দর্শন করেছে আবার তিনি লুকিয়ে গেছে, উদাও হয়েছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তার আরো বড় দুঃখ হয়েছে। হে গোবিন্দ, তুমি কোথায় লুকালে? আবার ধ্যানে বসেছি, বারবার ধ্যান করছি, কিন্তু আর গোবিন্দর দর্শন হয় না। আর দুঃখে কাতর হয়ে খুব কান্না করছে আর বলছে, গোবিন্দ আমার কি অপরাধ হয়েছে যে অপরাধের জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে? বলো না, কোথায় চলে গেলে? তখন গোবিন্দ আকাশবাণীতে বলছে, হে রামদাস, তোমার যে এই দেহ, এই দেহের দ্বারা আমাকে পাওয়ার তোমার সেই যোগ্যতা হয়নি। এই দেহ দ্বারা তুমি আমাকে পাবে না, এই জন্মে তুমি আমাকে দেখা পাবে। রামদাস বলছে, প্রভু যদি এই দেহে তোমার দর্শন না হয় তাহলে ওই যে ক্ষণেকখানি আমাকে দর্শন দিলে কি করে? ভগবান বলছে, জানো রামদাস, ওই দেখাটুকু কিসের জন্য তুমি পেয়েছো? ওই সাধুদের উচ্ছিষ্ট যে প্রসাদ অন্ন খেয়েছো, সেই প্রসাদ অন্ন খেয়ে তোমার হৃদয়টা চিত্ত মার্জিত হয়ে গেছে। আর তুমি যে গোবিন্দ লীলা গুণাগুণ কীর্তন তুমি শ্রবণ করেছো সাধুদের মুখে, তাতে যে তোমার চিত্ত মার্জিত হয়েছে, ওইটুক কৃপার জন্য তুমি একমাত্র ক্ষণিকের জন্য আমার দর্শন দিয়েছে। আর একটা কি কারণ জানো? এই যে তুমি দেখেছো, তোমার প্রতি কৃপা করার জন্য আমি দেখা দিয়েছি। কি কৃপা করার জন্য দেখা দিয়েছি? যে রূপ তুমি দেখেছো, এই রূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় খুঁজে তুমি পাবে না।
এই এমন সুন্দর রূপ আর তুমি পাবে না, আর কারুর মায়ায় মোহে তুমি আর পড়বে না। এই দিব্য রূপ যা দেখেছো, ওই দিব্য রূপের চিন্তা করতে করতে তুমি এই জীবনটা অতিবাহিত করো। আগামী জীবনে, আগামী জন্মে এসে তুমি আমার সাক্ষাৎ দর্শন পাবে, আমার কৃপা পাবে। তাই নারদ ঋষি বলেছে, হে বেদব্যাস, কার জন্য হয়েছে? এর জন্য। হয়ে দিশে হারা পাগল পারা, হয়ে দিশে হারা পাগল পারা, কেঁদে বেড়াইয়া কাকিনী, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে, বসে ভাবি রজনী, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে। কেউ বোঝে না প্রাণের ব্যথা, দয়াল বোঝে না প্রাণের ব্যথা, কার কাছে কই দুঃখের কথা, বোঝে না প্রাণের ব্যথা, কার কাছে কই দুঃখের কথা, বুঝি এ জনম গেল বৃথা, এ জনম মোর গেল বুঝি এ জনম গেল বৃথা, না পেয়ে সব গুণমণি, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে, বসে ভাবি দিন রজনী, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে, বসে ভাবি কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে। ছিল মাত্র নয়নের জল, দয়াল ছিল মাত্র নয়নের জল, তাও বুঝি মোর হলো বিফল, আমার কোথায় রলে হে নন্দলাল, কোথায় গেলে হে নন্দলাল, আমার কোথায় রলে হে নন্দলাল, হলেন সর্বহারা পাগলিনী, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে, বসে ভাবি দিন রজনী, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে, বসে ভাবি রজনী, কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে। জানি না তার সাধন ভজন, ও দয়াল
করা এই জীবন যৌবন বলয়ে বেকারে জানি কৃষ্ণ প্রেমর কবি বসে ভাবি দিন রজনী কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে বসে ভাবি দিন রজনী কৃষ্ণ প্রেমর কবে ঠাকুর সত্যানন্দ বিনে দয়া ঠাকুর সত্যানন্দ বিনে আয়ে তনু মানে সত্যানন্দ শান্তি নায়ে তনু মানে কাঙ্গাল নীলকান্ত পায় কাঙ্গাল নীলকান্ত পায় অনুদিনে বারে জানা তার সজনী কৃষ্ণ প্রেমর কবে হবে বসে ভাবি দিন রজনী মোর কবে হবে বসে ভাবি দিন রজনী কৃষ্ণ প্রেম भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की
की पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि बोल ये मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हे कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंत महिमान विंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव